हर साल 21 फरवरी ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਾਬਾ ਇਹ ਗੁਰਗੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਓ ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਜਾਗੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਖੁੱਸ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, निकल के ते अपने हक वास्ते लड़ो, अपने बच्चों के हक वास्ते कि पंजाबी मां बोली वास्ते कि जिस वेले तुसीं निकल पवसो तो उस वेले ये मजबूर हो जासन कि तुहानूं जिहड़ा है तुहाडा हक देवन ते तुहाडे बच्चों की मां बोली जिहड़ी तुहाडे कोल ना खोवन। तुसीं आ जाओ इत्थे असैंबली हाल, हर साल मैं आना ते आ गुरगुड़ी वजाना, कुछ होश नूं हथ मारो। इस वेले असीं सारे पंजाबी सेवक जिहड़े अपनी पंजाबी जुबान नूं सारे इस वेले असैंबली हाल इस माल दे चौक च मौजूद है। मंग जिहड़ी है बड़ी जायज़ मंग है। मां बोली साडा हक है। सिंध च अगर सिंधी निसाब च शामिल है कि तो निसाब च शामिल है, बलोचिस्तान च बलोची निसाब च शामिल है, तो साड़ी पंजाबी जिहड़ी मां बोली है वो निसाब च क्यों शामिल नहीं। जिसले असीं मुख्तलिफ कमेंट सुनने, मुख्तलिफ स्कॉलर्स डॉक्टर साहब मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि जी बोलन तो शर्माने, इनू निसाब च शामिल जिसले कर दिता जाएगा प्राइमरी तो लैके BA तक, तो यदी ग्रूमिंग जिहड़ी है उसले बच्चे की शुरू तो ही हो जाएगी। सारिया जुबाना बोलेगा वो, लेकिन जिहड़ी मां बोली है साड़ी वो साडा शनाख्त है, वो साडी पहचान है। जो गल मैं पंजाबी च दो जुमलियां च कम्यूनीकेट कर लेना दूसरे नाल दूसरिया जबानों च मुमकिन नहीं। तो अरबाब इख्तियार नूं बड़े अरसे तो असीं सारे पंजाब भी प्यारे जिथे जिथे भी जेड़े जेड़े भी शहरों च ने असीं सारे कोशिश करने पे, रिक्वेस्ट करने पे, मिन्नत करने पे कि ये जिहड़ी साडी मां बोली है इनू निसाब शामिल कर दिओ। जिन्हां मुआशरियां च जिन्हां कौमां च फिजिकल इंप्लीमेंट्स नहीं हुंदी, जबानी जमा खर्च हुंदा है, उत्थों दे आफ्टर इफेक्ट जिहड़े हुंदे ने चंगे नहीं ने। अज असीं सारे दे सारे पूरे पंजाब च अपने अपने शहरों च सिर्फ इसे अज जिहड़ा साडा मां बोली दिहाड़ है सारी दुनिया मनाउंदी पई है, असी भी ये साडा जायज़ हक है, कोई नाजायज़ गल नहीं तो ना ही ये कोई सियासी एफिलेशन है किसी जमात की। ये पंजाबियों का साडा जिहड़ा असी ये साडी मादरी जुबान है, असी ओदी फिजिकल इंप्लीमेंट्स वास्ते मुलतबिस है और वही करने पे। इकट्ठे हुए लाहौर प्रेस क्लब पंजाब असैंबली के सामने अपने हक लैण वास्ते, अपने बच्चों के हक लैण वास्ते कि उन्होंने जी तालीम आ पंजाबी मां बोली साडी जी मां बोली पंजाबी जुबान है वो दी जाए ताकि उन्होंने वास्ते सुखाला हो पढ़ने वास्ते, वो भी पंजाबी के PhD कर वड्डियां डिग्रियां लैन। दुनिया के जिन्ने भी मुल्क ने आपो अपनी बेसिक जुबान के जी बच्चों को तालीम देते हैं, लेकिन साडे वास्ते जी महत्वपूर्ण है कि असीं उस जुबान को बोलवेंगे। जी अज 21 फरवरी है तो 21 फरवरी को मां बोली दिहाड़ के दिन के तौर पर मिथया गया है। तो अज असीं मां बोली दिहाड़ के मौके पर इत्थे मौजूद हाँ। तो असीं जिहड़ा इत्थे
ਆਪਣਾ ਇhtਜਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯੰਗ ਮਦਰਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿੰਨੇ ਜੱਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਮੁਬਾਰਕ। ਔਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਸਾਲ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ BA ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁੰਡੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਲਕ ਸੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 3-4 ਵਾਰੀ ਸਪਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ BA ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹਰ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਸਦੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਉਸਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਓਪਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਹਾਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹਰ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਸਦੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਅੱਜ 21 ਫਰਵਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਬੋਲੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ, ਸਿਖਾਇਆ, ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਸਿੱਖੀਏ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਪੁਰਅਮਨ ਇhtਜਾਜ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਲਈ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਖਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੋਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ आज इसलिए खलोते ने एहतजाज करने के लिए पंजाबी बोली जाए, सानू फखर महसूस होना चाहिए। आज इसलिए खलोते ने पंजाबी जुबान बच्चों को लिखाया पढ़ाया जाए। सारी औरतों को अपील है आओ बहनों ते पंजाबी बोलो ते फखर महसूस करो।